ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਗ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਵੋ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ। ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੇ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜੈ ਡਿਠੇ ਮਨ ਤੀਰੀਐ ਕਿਲ ਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਖੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਸਭ ਕਾਲ। ਜੇ ਨਿਧ ਆਸਨ ਕਰਹਿ ਸੰਭਾਲ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक धन धन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत। गुरुदेव जी की महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम कादरे हर कार बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे पावन चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया।
ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਗਾਇਨ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ, आरती आरता जी के गायन, अरदास, हुक्मनामे आपने सरवण कीते ने। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दे अमृत जीवन दियां अमृत कथड़ियां, जिन्हां विच कुछ गुरसिखां ने अपने सतगुरु जी दे चरण कमलां ते सीस रखदियां पूर्ण सत्कार नाल, अदब नाल सतगुरु पातशाह जी ते अपने जीवन नाल संबंधित कुछ सवाल कीते। फिर महाराज जी ने बड़े दार्शनिकता भरपूर जवाब दिते। सतगुरु जी दे उन्हां अमृत बचनां नूं भाई साहब भाई संतोख सिंह जी चूड़ामण कवि जी ने बड़ी मेहनत ते तपस्या करके दिन रात एक करके लिख दिता, जिस दी लड़ीवार विचार आप सरवण करते आ रहे हो। कल तक आपने सरवण किया कि गुरमुख प्यारे भाई रामा चंजी हेमू सोयनी जट्टू भंडारी आदक गुरसिखां ने महाराज जी ते सवाल किया। सच्चे पातशाह असीं बाणी नूं पढ़दे हां, गायन सुणदे हां और विचारदे हां, पर मन विच टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हां बचनां नूं मिल के विचार सकीए। पेशतर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलां दा सत्कार करदिआं प्रतख दीदार ते नमस्कार करदिआं गुरु की अमृतमयी फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी ने जो पावन जवाब दिते ने, आख्या सरवण करना, फिर मनना, फिर साख्यातकार करना। सरवण मनन निध्यासन। पर सरवण इस तरह नहीं करना बई विच विच ध्यान टिक गया फिर ध्यान उड़ गया। साडे मन का सुभाव है निमख माहे चार कुंट फिर आवे। इस दा टिकना आसानी नाल नहीं होंदा, पर जदों मन गुरु शब्द नाल जुड़ के टिक जाता है, ठहर जाता है, फिर ये प्रभु विच ही लीन हो जाता है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। फिर जिहड़ा मन अंधेर स्वरूप है, विकार स्वरूप है, ये जोत स्वरूप हो जाता है, निरंकार स्वरूप हो जाता है। जैसे साहिब जी दे बोल ने, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। साहिब जियां ने आख्या जिवें सुनना है समझो चुल्हे दी अग दी तरह, जिस नाल कुछ कारज रास हो जाते ने, भोजन आदक बन जाता है, पदार्थ तैयार हो जाते ने, पक जाते ने, पाकशाला जलदी है, पर थोड़ी होण करके वो थोड़ा जिहा जे पानी पै जाए बुझ जाती। इस ढंग दे नाल थोड़ा जिहा याद नाल जुड़िया, सतसंग नाल जुड़िया, बाणी नाल इबादत नाल जुड़िया, ते फिर कंमकार विच पै के फिर सुरत टुट जाती है, वो याद दा तागा टुट जाता है। मैं अर्ज करना चाहता, जिंदगी विच जे बंदगी ना होवे ते बार बार मनुख नूं नमोशी सहन करनी पैंदी। जिंदगी आमद बिराए बंदगी, जिंदगी प्राप्त हुई है प्रभु की इबादत करने वास्ते, प्रस्तिश करने वास्ते।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮਦ ਬਿਰਾਏ ਬੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਬੰਦਗੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਆਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਸ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਮਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਕਵੇ ਕਰੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਮਨ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਨਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਿਨਕੇ ਜਿਤਨੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵੇ ਬਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਫੁਟਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਪੇਖੋਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਖੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਤੇਜ ਜਹਾਨ ਕਰ ਬੁਝੈ ਸੋ ਨਾਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੁਝ ਗਈ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
पावक तड़का खीसा तड़ता की सम सोए, जल असंख में बासो ताहे, ते जहान कर बूझै ना है। ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਜੋ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਹਿ ਸੰਭਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਖੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਸਭ ਕਾਲ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਖੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਸਭ ਕਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਹਿ ਸੰਭਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਹਿ ਵਿਚਾਰਹਿ ਲਗਿਓ ਕਮਾਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਨਿਰੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਆਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦਾ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦਾ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਝੇਪਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉ ਹੰਤਾ। ਹੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰ ਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਝੁਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ,
ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ, ਅਮਰ ਬਚਨ ਹਨ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ਕਿਆ ਥੀਐ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਜਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ, ਰੋਜ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਮਾਵਣ, ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਪਾਵਨ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ। 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਮਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਕੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਕੋ। ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਜਾਪ ਸੋ ਜਪਾ ਜਾਪੈ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮਨ ਸੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਪਾਵਨ। ਉਹਦਾ ਤਨ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਲਗਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪ ਵਿਗੜੇ ਹੋਈਏ, ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਵਿਗੜਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਿਲਦਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਰਲਿਆਂ। ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਪਾਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਬੜਵਾ ਨਲ ਪਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਸ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤੜਿਤਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹਿਰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ, ਸਨਮਾਨ ਵੇਲੇ, ਅਪਮਾਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਮਈ ਕਰਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਕਰ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਵਾ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਦੀ। ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਤੇ ਬੂਝੈ ਸੋ ਨਾਹੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੁਝਿਆ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੇ ਨਾਲ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਰੇ ਨਾਲ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਤ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚੀਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਿਆਂ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚਿਣਕ ਬੁੱਝੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਟੀਵੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਣਕ ਬੁੱਝੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਲੋਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਬੜਵਾ ਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਵਾ ਨਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ,
ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਹਾ ਸੁਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਪਾਪਨ ਨਿਤ ਕਰਤੀ ਦਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤਤਾ ਸਿਥਰ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਬਿਆਨ, ਕਿਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ। ਜਲ ਪਾਪਨ ਨਿਤ ਕਰਤੀ ਦਾਹੇ, ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਉਹ ਬਾਣ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਨੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ ਸਥਿਰ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਣਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਕਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਖੀਆ ਤੇ ਕਾਰਜਨ ਕੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਾਰਜਨ ਕੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਨਭ ਸਮ ਸਭ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਚੀਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਭ ਸਮ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨਾਪ ਲਓ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਮੋਹਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਰਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗਰ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਪਲੈਨਟ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਸਾਜ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਸਭ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਾਰਜਨ ਕੀਨਾ ਨਭ ਸਮ ਸਭ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਚੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਰਵਣ ਤੁਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੰਤਰਵਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੇਪ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਰਵਣ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਰਵਣ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਨਨ ਬੋਹਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਧਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਅਖਲ ਬਿਲਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਅਖਿਲ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਵਿਚਰੈ ਹੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਅਸੀਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਸ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੈ ਕਾਲ ਕੀ ਅਗਨ ਜਿਮੈ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਪਰ ਲੈ ਕਾਲ ਕੀ ਅਗਨ ਜਿਮੈ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੇ ਜਲ ਪਰਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਨ ਪਰਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਲ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਤੇ ਅਗਨ ਪਰਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਨ ਪਰਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਦੁੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਕਲੀਫ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘੋਰ ਦੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘੋਰ ਦੁੱਖਿਅੰ ਅਨੇਕ ਹੱਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ। ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਨਕ ਘੋਰ ਦੁੱਖਿਅੰ ਅਨੇਕ ਹੱਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆਦੰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਹੋ?
ਘੋਰ ਦੁੱਖ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਪ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਧ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ, ਲੱਖਾਂ ਜੰਗਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਪਾਏ। ਥੋੜਾ ਜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਛੋਟੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਆਖੇ ਨੇ, ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਭਸਮ ਕਰ ਆਪੇ ਰਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੇ ਕਾਲ ਦੀ ਅਗਨ, ਅਗਨ ਪਰਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਮਹਿ ਇਕ ਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਮਨ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹ ਜਾਨਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਪਇਓ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਤਾਇਆ ਸੰਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਆਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ TRP ਦੱਸਦੀ ਪਈ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਸਕੇ ਗਮ ਨੇ ਸਦਨ ਮਜਾਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ,
ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਹ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਗੰਮੜੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਭਤੀਜੇ ਜੰਜ ਚੜਾਏ। ਔਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜੰਜ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵੋ। ਸੋਭੋ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਏ ਕਰ ਆਵਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਨਾਮ ਰਸ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਰਾਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੰਘਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਤ ਸਰੇ ਜਗ ਦੁਖ ਲਖ ਪਾਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਿਲ ਕਰ ਰਹਿ ਸੁਧਾਸਰ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਠਹਿਰਿਆ। ਕਰਨ ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਚਾਹੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੋੜੀ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਸੰਘਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਜਾਨ ਕਰ ਦੇਤ ਹਟਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਬਨਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਚਰਨ ਪਖਾਰਹਿ ਹਾ ਕਹਿ ਪਉਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੜਵੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਧੁਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤਾਇਆ ਸੰਘਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇਫਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵਣੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਸਨ ਮਾਜਹ ਝੂਠੇ ਭੋਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਹਿਰਦੈ ਅਕਰੂਰ ਸਮਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਰੂਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਿ ਨਿਸਚੈ ਠਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਅਕਰੂਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਆਪ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਕੀ ਗਿਆਤ ਪਛਾਨੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇ ਸੁਝੈ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਾਵਲ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸੀਦ ਮਿਲਣੀ, ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਅਜੀਜ਼ਗੰਜ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭੈਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਚੌਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ।
ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲ ਪੈਣੀ। ਸਭ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ